नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल भाटिया। कथित स्कॉलरशिप घोटाले नूं लैके विरोधी धिरां ने कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की घेराबंदी शुरू कर दी है। श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी के वर्करां वालों पूरे पंजाब भर दे विच वख-वख थावां ते रोस मुजाहरे किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री नूं मंत्री मंडल दे विचों हटाउण दी मीटिंगां कीतियां जा रही हैं। एक दिन पहला ही श्रोमणी अकाली दल के वफद ने थावरचंद गहलोत नूं मंग पत्र दिता है और केंद्रीय मंत्री ने भी 2 जॉइंट सैकटरी लैवल के अधिकारियों की नियुक्ति की हैगी है। उन्होंने ड्यूटी लाई हैगी है कि स्कॉलरशिप घोटाले की जांच की जाए। पर दूसरे पासे मुख्यमंत्री ने इस ते एतराज़ जाहिर किया। उन्होंने आख्या कि जिथे किते भी गैर भाजपा सरकारां ने उत्थे बीजेपी जिहड़ी है सरकारां नूं अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के एलीगेशन ला के और जांच कमेटियां बिठा के अज भी पंजाब के वख-वख शहरों के विच आम आदमी पार्टी ने ते श्रोमणी अकाली दल ने साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ रोस मुजाहरे किए ने और उन्होंने कैबिनेट दे विचों हटाए जाने की मंग की जा रही है। चीफ सैकटरी पंजाब इस सारे कथित घोटाले की जांच कर रहे हैं, पर साधु सिंह धर्मसोत नूं कैबिनेट विचों हटाउण की मंग जिहड़ी ओह लगातार की जा रही है। सुखबीर सिंह बादल ने इत्थों तक कह दिता है कि मंत्री ने दलितां दा हक खा लिया है। पर इस सारे घोटाले नूं उजागर जो किया वह भी पंजाब के एक IAS अफसर ने ही किया हैगा और उस तो इलावा उन्हां दे सीनियर अफसर के कोल हुणे जांच गई है। पर विरोधी पार्टियां नूं हुण जांच के उत्ते भरोसा नहीं हैगा, जबकि बिना किसी की जानकारी तो पंजाब के IAS अफसर कृपा शंकर सरोज ने ही इस घोटाले नूं लोकां दे सामने लिआंदा हैगा। पर उसके बावजूद भी अस्तीफे की मंग हुण क्यों की जा रही है? क्योंकि आम तौर पर लीडरां दे उत्ते जदों इस तरह के एलीगेशन लगते हैं, जिहड़े अज विरोध दे विच बैठे ने, वो पार्टियां जिस समय सत्ता दे विच सी उन्हां दे बहुत सारे मंत्रियों के उत्ते एलीगेशन लगते रहे ने, पर किसी ने भी दोषी पाए जाने तो पहला अस्तीफा नहीं दिता। यही हवाला इतिहास के पक्ष तो हुण भी दिता जा रहा हैगा। इस मुद्दे नूं लैके गलबात करांगे कि वाकया ही दलितां दे हक की गल की जा रही है या इसनूं सियासीकरण करके आपदा पोलिटिकल मोटिव सीधा किया जा रहा है, अपना पोलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही ने पोलिटिकल पार्टियां। साडे नाल खास मेहमान स्टूडियो के जुड़ रहे हैं। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर साबका मंत्री सोहन सिंह ठंडल जुड़ रहे हैं। ठंडल साहब बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल आम आदमी पार्टी के MLA सरबजीत कौर माणूके जुड़ रहे हैं। माणूके साहब बहुत बहुत स्वागत है। तो साडे नाल कांग्रेस के सीनियर लीडर ते साबका MLA अश्विनी सेखड़ी जुड़ रहे हैं। सेखड़ी साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। सब तो पहला माणूके होना तो मैं सवाल लेना चाहना, क्योंकि इस चर्चा तो कुछ ही समय पहले तक, कुछ मिनट पहले तक भी वो अज एक रोस प्रदर्शन नूं लीड कर रहे सीगे साधु सिंह धर्मसोत के अगेंस्ट। तुहानूं की लगता हैगा माणूके जी, जिस तरह के नाल इस घोटाले नूं एक IAS अफसर ने ही कढ़िया हैगा, हुण जदों चीफ सैकटरी दे कोल इसकी इनकुआयरी गई है, उस तो बाद हुण क्या तुसीं इसनूं सियासी तौर पर बनाउण दी कोशिश की जा रही है? तुहानूं की लगता कि थोड़े दिन इंतजार करना चाहिए? शायद जे पहले एक अफसर ने शिकंजा कसा है तो कार्रवाई भी हो सकती है जेकर दोषी पाए जाते हैं मंत्री। फिर देखो जी कमल जी, तुहाडी गल बिल्कुल जायज़ है, पर सोचण वाली गल ये है भी इनको जेड़ा IAS अफसर इनकुआयरी दे विचों सारा कुछ कढ के लिआउंदा वो कीदा? वो कैप्टन साहब दा होंदा ही है। उन्होंने बंदा रखिया होया, उन्हें एक जांच लेके आई है, कैप्टन साहब को लेके आई है। हुण एक IAS अधिकारी की जांच कौन करेगा? IAS अधिकारी। ये दोनों जाने सानू ये लग रहा भी देखो, जिवें भी आपां गल करिए, थोड़े जे दिन पहला अजे तक घोटाला बाहर भी से आया, मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जी का बयान आउंदा भी असीं कैप्टन साहब दे सीरी आ सारे। मैं बिल्कुल मनदी हां, क्योंकि कैबिनेट अपने मुख्यमंत्री दे नाल ही चलनी हुंदी है। और नाल दी नाल इसे विधान सभा के सैशन के विच जदों असीं अंदर साडे MLA साहबाना ने इस चीज़ का रौला पाया, साडे नाल कुछ साथियों ने होर भी कहा भी ये 64 करोड़ का घोटाला आ गया। कैप्टन साहब ने विधान सभा के विच उठ के इक्को ही गल कही, कहना मैनू अपने मंत्रियों ते पूरा पूरा विश्वास है। इस दोनों चीज़ां अलग अलग है। देखो, एक तो कह रही है सीरी तो अपने मालिक की मर्जी तो बिना खेत चों गन्ना नहीं तोड़ सकता, ठीक है। फिर 64 करोड़ का जिहड़ा घोटाला होया, जे सीरी ने कीता फिर आका दे कोल भी गया होना, आका दी मर्जी ना होया होना। दूसरी गल तुसीं कह रहे हो भी जांच ते सवाल क्यों? जांच के सवाल इस करके बनते हैं भी जो एक IAS अधिकारी
ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਵੀ ਹਾਂ ਘਟਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਜੀ, 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 64 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਲ ਪੇਪਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਵਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਾਨਕੇ ਜੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਪਨ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੱਥ ਆਪ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੇਖਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, 1056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, 1056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟਾਈਪਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਥਰੂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਖੋ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਟੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2011 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ। 2002 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। 2011 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2011 ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਹੈ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3-3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। 3-3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੂਰੀ ਆਡਿਟ ਹੋਈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਹੋਈ। ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਔਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਰੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਦਿੱਲੀੋਂ 2 ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਗਿਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੰਗ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ CBI ਦੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। CBI ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ? ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਮੰਗੀਏ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਮੈਟਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਕੋਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਹੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਿਲਟੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਲਝਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।